Okay. Third problem in the transformer. Suppose if the transformer has internal short circuit or even ground fault or even insulation failure. So in the second problem we are discussed, suppose there is a breakdown of insulation leads to ground fault or earth fault. So the same problem, so the same fault we are again clarifying. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಸೇಮ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ we are facing in the transformer. Then what is the solution for this type of problem occurs in the transformers ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ. ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ current circulating system of transformer. explain current circulating system differential protection. Current circulating differential protection or simply merz price protection. Simply merz price protection. Very simple question. Explain the construction and operation of current circulating system or current circulating differential protection or merz price protection. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ನಾವೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 3-phase ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ there is a problem of failure of windings. So internally short circuit ಆದರೆ, suppose insulation breakdown ಆದರೆ, so there is leads to earth fault ಅಂದ್ವಿ, ground fault ಅಂದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 3 phase. there is a windings. So this is R winding and this is Y winding, Y phase, and again it is B phase. So R phase, Y phase and B phase. Internally I am short circuited. Internally then a short circuit marana. Then I am writing R, Y and B. It is transformer windings or alternator windings. So this merz price protection is also suitable for protection of alternator also. So but we have taken here transformer windings. So I am writing here, there is earthing resistance and finally it becomes ground. Earthing resistance. So I am writing here 3 current transformer from incoming side and the outgoing side. Incoming side ಅಲ್ಲಿ 3 current transformer ಹಾಕಿ, outgoing side ಅಲ್ಲಿ 3 current transformer ಹಾಕಿ. So on one side of the current transformers must be short circuited. Again I make short circuited on both incoming current transformers and outgoing current transformers. And secondary side of the current transformers must be interconnected.
First I am writing first current transformer to the first current transformer and the respective incoming and outgoing current transformers. Again, second current transformer should be connected to the outgoing second current transformers, and again third current transformer is connected to the third current transformer. Okay, so whatever the short circuited, it must be connected to the neutral to make neutral. So simply it makes star connection. So now secondary windings ಅನ್ನ star connection ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇ ಪಾರ್ಟ್. ಈಚ್ ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ರಿಲೇಗಳನ್ನ ಏನು ನಾವು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ರಿಲೇಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದೇ, ರಿಲೇಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಫೇಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು. So each phase consists of single relay. Second phase, this is third phase. First phase, second phase and third phase. So this individual relays are connected to the trip circuit. So how the trip circuit is connected to the individual relay ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. Then it should be extended so just I am writing contacts, relay contacts. So ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ರಿಲೇಗಳು 3 ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈನು. ಸೊ ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಈವೆನ್ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಇಲ್ಲಿದೆ, 5 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ 6 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಲೇಗೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಆ ಥರ. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇ. So whatever the wires we are connected, it should be made up of pilot. So pilot wires ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಪೈಲಟ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಚ್ ಫೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ RYB. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೇಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. So then we have to concentrate on construction part.
Construction is very simple. In each phase, there are two identical current transformers. What is the meaning of identical? So identical current transformers andre ratio of the current transformer must be same. Suppose it may be 50/5 amps andre idu 50/5 amps irbeku. So if the ratio of first current transformer is 50/5, the same phase consists of outgoing current transformer contains 50/5 amps. Adu 50/5 amps irbeku. So each phase there are two identical current transformer. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6. Hence there are 6 number of current transformers. In each phase there are two identical current transformers. In each phase there are two identical current transformers. Hence there are 6 number of current transformers. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್, ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಥ್ರೂ ಪೈಲಟ್ ವೈರ್. ಯಾವ ವೈರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ವೈರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಐದರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಈಚ್ phase there are two identical current transformers. In each phase there are two identical current transformers. Hence there are 6 number of current transformers. Secondary side of the current transformers are connected in star or delta through pilot wire forming neutral. Very simple. Construction is closed. In each phase there are two identical current transformers. Hence there are 6 number of current transformers. Secondary side of the current transformers are connected in star or delta through pilot wire forming neutral. Through pilot wire, ಯಾವ ವೈರ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪೈಲಟ್ ವೈರ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೇಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆ, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲರಿಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್. ಯಾವಾಗ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೇ ಕಾಯಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇ ಕಾಯಿಲ್. ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎನರ್ಜೈಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್. Hence the secondary side of the current transformers will also carry same current. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಝೀರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಝೀರೋ. ರಿಲೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಲೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿ ಎನರ್ಜೈಸ್. ಇಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್.
Normal operating condition, there is no current difference. Suppose there is a earth fault. Suppose there is a earth fault or insulation failure or even internal short circuit. If any problem arises in the transformer, such as earth fault, insulation failure, or even internal short circuit, then there is a current difference in the two CTs. Yakendre we are receiving from the earth side. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅರ್ತ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ತ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, we are receiving from the earth, we are receiving the voltage or we are receiving the unusual current from the earth side. So whatever the CT will have difference current. So incoming current ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ outgoing current transform ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ incoming current transform ಆಗಿರಲಿ, so there is a difference of current. So current difference ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ there is an earth fault, insulation failure or even internal short circuit. There is a current difference between the two CTs. ಎರಡು CT ಮಧ್ಯೆ there is a current difference. So ಯಾವಾಗ current difference ಬಂತು, secondary side of the current transformer will also carry different current ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಗಳಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇ ದಿಸ್ ರಿಲೇ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ರಿಲೇ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Normal operating condition ಅಲ್ಲಿ there is no current difference between the two CTs. There is no current difference. There is no current difference between two CTs. Okay. Under normal operating condition, there is no current difference between two CTs. ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಝೀರೋ. ರಿಲೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನಾಪರೇಟಿವ್. ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is de-energized. So circuit never closes. Suppose there is an earth fault or insulation failure or even a ground fault. So there is a current difference between the two CTs. And secondary side of the current transformer will carry different current. Relay becomes operative, relay contacts gets closed, trip circuit is energized and isolates the faulty part. This is about the merz price protection or differential current circulating scheme of the transformer. So very simple construction and operation. This is about very important concepts regarding transformers. In the transformer we are discussed what are the problems, probable problems or abnormalities we are facing in the transformers. And then what is the solution we are giving that abnormalities. So first any type of faults in the transformers, so we are suitable or so we are preferred for book holes relay. So book holes relay ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎರಡು ಇಂಜರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 injured floats, very important. One at the top of the chamber and other at the bottom of the chamber, which is connected between the conservator and the transformer tank. So whenever the minor fault occurs, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲಾರಾಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಫಾಲ್ಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ರಿಲೇಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್, then primary winding ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಲೇ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯೋಣ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿ ಝೀರೋ, ರಿಲೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನಾಪರೇಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ current flowing in the 3 phase. Again secondary side of the current transformer will also carry current. So current harita ide andmele relay current hoge hogutte, relay operate agutte, trip circuit energize agutte, it can isolate the faulty part.
ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ internal short circuit or even a ground fault or insulation failure, so it is the best scheme, that is current circulating differential scheme or merz price protection. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಈಚ್ ಫೇಸ್, ಒಂದೊಂದು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 identical current transformers, hence there are 6 number of current transformers. Secondary side of the current transformers are connected in the form of star or even delta ಥ್ರೂ ಪೈಲಟ್ ವೈರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದ್ರೂ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪೈಲಟ್ ವೈರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 CTs. ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಝೀರೋ ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಲೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Suppose there is a earth fault or even a ground fault or even a internal short circuit, the current is received from the earth side. So there is a current difference between 2 CTs, and secondary side of the current transformer will also carry different current. So once different current, differential relay will operate. This relay operates, relay contacts gets closed, trip circuit is energized and isolates the faulty part. Very simple questions. So ಇಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೇಟಾರ್ ಇಂಟರ್ ಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಇದನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕೋಲ್ಸ್ ಇರಲೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇರಲೆ ಅಥವಾ ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.